ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੰਗ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਣੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। दरअसल बठिंडा पुलिस ने बीते दिन ही बलजीत दादूवाल ਨੂੰ गिरफ्तार करके जेल भेज दिता सी, पर अज अमृतसर स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल की टीम बलजीत सिंह दादूवाल ਨੂੰ प्रोडक्शन वारंट ते अमृतसर लै गई। इस करके SSP की टीम ने दादूवाल ਨੂੰ प्रोडक्शन वारंट ते लैके गिरफ्तारी पाई है। मुतवाजी जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल ਨੂੰ बठिंडा की तलवंडी साबो अदालत में अज पेश नहीं किया गया। रोहतक की सुनारिया जेल में अपनी गुनाहां की सज़ा कट रहे राम रहीम की जान ਨੂੰ खतरा है। डेरा सच्चा सौदा हस्पताल के एक डॉक्टर मोहित गुप्ता ने पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट में पटीशन दाखिल करके ये दोष लगाया है। हाईकोर्ट में पटीशन दाखिल की गई है कि सुनारिया जेल में राम रहीम ते 3 बार हमला होया। डॉक्टर ने पटीशन में राम रहीम की सुरक्षा की मांग की है। पटीशन में दोष लगाया गया कि जेल प्रशासन राम रहीम नाल उन्हां नूं मिलन नहीं दे रहा। जेल नियमां तहत उन्होंने फोन करन नहीं दिता जा रहा। उन्होंने सूचना अधिकार तहत जेल नियमां की जानकारी मंगी सी कि एक कैदी के की अधिकार ने, पर उन्होंने ये जानकारी नहीं दी गई। जो इस समय सुनारिया जेल में हैं संत गुरमीत राम रहीम जी डेरा प्रमुख, तो उनके साथ लगातार कुछ महीनों से फिजिकली और मेंटली उनका हरेसमेंट वहाँ जेल में हो रहा है। और सुनारिया जेल जो सुरक्षित जेल कह के रखी गई थी, उसमें ऐसे लगातार हादसे हो रहे हैं। इस पिटीशन का आशय ये है कि जिसमें लगातार इस तरह के ये हादसे हो रहे हैं, जिनके द्वारा आप देख सकते हैं विभिन्न मीडिया रिपोर्टिंग है कि हरियाणा रोहतक जेल में ये देखिए आप, ये सारे हमने क्योंकि उनकी जान को खतरा है। बहुजन समाज पार्टी के कारकुनां ने राजस्थान में अपने ही नेतावां खिलाफ मोर्चा खोलिया। ना सिर्फ जनतक तौर पर उन्होंने जलील किया गया, बल्कि उन्होंने मूँह ते कालख मल के जुतियां का हार पाया गया तो उन्होंने गद्यां ते भी घुमाया गया। घटना जयपुर की है, जिथे बसपा के 2 सीनियर नेतावां कौमी कोआर्डीनेटर रामजी गौतम ते साबका बसपा के सूबा इंचार्ज सीताराम के चेहरे ते कुछ पार्टी वर्करां ने कालख मली ते उन्होंने जुतियां के हार पहनाए। इन्हां सीनियर आगूआं ते टिकटां की वंड विच भ्रिष्टाचार का दोष है। पार्टी वर्करां ने दोष लगाया कि इन्हां दोवें नेतावां ने पार्टी वर्करां नाल धोखा कीता है। वो पार्टी की मुखी मायावती नूं वर्करां की हालत नहीं दसदे ते भ्रिष्टाचार करदे ने, जबकि दूजे पासे बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस घटना की निंदा की ते कांग्रेस पार्टी ते सूबे विच पार्टी के सीनियर नेतावां ते हमला करन दा दोष लगाया। मायावती ने ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी ने पहला राजस्थान विच बसपा विधायकों नूं तोड़िया सी ते हुण अंदोलन नूं ठेस पहुंचाउण लई उत्थों दे बजुर्गां ते हमला कर रही है, जो कि बहुत ही निंदणयोग ते शर्मनाक है। इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है। इसकी ताज़ा मिसाल सरहंद विच देखण नूं मिली, जिथे सरहंद नगर कौंसल अणपछातियां लाशां नूं कूड़े दे डंपां विच ढो रही है। 3 दिन पहलां पिंड कोटला पाई के नज़दीक रेल गड्डी विचों डिग्गण कारण एक यात्री की मौत हो गई सी, जिस नूं पछाण लई सिविल हस्पताल विच 72 घंटे लई रखिया गया सी। पोस्टमार्टम उपरंत नगर कौंसल के कर्मचारी लाश नूं शमशान घाट लई कूड़ेदान विच पा के लैके गए। GRP सरहंद पुलिस ने लाश की पछाण ना होने कारण सिविल हस्पताल फतेहगढ़ साहिब विच मृतक का पोस्टमार्टम करवाउण उपरंत लाश संस्कार लई नगर कौंसल सरहंद नूं सौंप दित्ती। पोस्टमार्टम उपरंत नगर कौंसल के कर्मचारी लाश नूं शमशान घाट लई कूड़ेदान विच पा के लै गए। नगर कौंसल की टीम ने लाश नूं उठाउण लई स्ट्रैचर की वरतों भी नहीं की। शमशान घाट विच मौजूद 3 कर्मचारियों वालों लाश नूं हत्थ नाल ही उस तरह चुक्या गया जिस तरह कोई भारी समान की बोरी उठांदा है। मृतक का संस्कार बिना रीति रिवाज तो कर दिता गया। जदों इस संबंधी DC प्रशांत कुमार गोयल नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला बहुत ही मंदभागा है, इस मामले की जांच करवाई जाएगी। झोने के सीजन के चलदियां माड़े खरीद प्रबंधां ते शैलर मालकां दीयां मन मर्जियां तो तंग आए संगरूर मंडी के आड़तियां ते किसानां ने दिल्ली लुधियाना मुख मार्ग जाम करके रोस मुजाहरा किया। आड़तियां एसोसीएशन के आगुआं ने कहा कि शैलरां वाले वध नमी वाला झोना लैण तो इनकार कर रहे हैं, जिस कारण मंडी विच खरीद का काम प्रभावित हो रहा है ते किसान ते आड़ती दोवें परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगरूर के शैलरां नूं छड्ड के सुनाम लहरा तूरी विच सारे शैलरां वाले 18% तो वध नमी वाला झोना लै रहे हैं, पर संगरूर विच ही शैलर मालक झोना लवाउण तो मुनकर ने, जिस नाल परेशानी पैदा हो रही है। उन्होंने ऐलान किया कि जेकर मसले का हल ना होया तां कल सवेर तो फिर चक्का जाम करके रोस प्रदर्शन किया जाएगा ते इस रोस मार्च विच भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ते होर भाईवाल जथेबंदियां भी शमूलियत करनगियां।
रोड जाम किया जी, माल परचेज नहीं कर रहे। ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ 'ਚ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 17 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੀ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 18 19 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੁਕਚਰ ਮੀਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਦਿਓ, 2 ਦਿਓ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ 20 ਬਗੈਰ 20 ਕੀ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਸਾਲ ਮੁਕਚਰ ਅਸੀਂ 20 ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 25 ਤੋਂ 30 ਚੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਲੁਹਾਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਐਤਕੀ ਵੀ 27 ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੁਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਲ ਚੜਾਉਣ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਗੋਚਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 17 ਰੇਂਜ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ 10 ਢੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਏ ਦਿਨ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋਊ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਆ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਤੋਲ ਵੀ ਬੰਦ, ਲਿਫਟ ਵੀ ਬੰਦ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੰਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਰਹੂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਟਰੱਕ ਕਬਾੜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ Facebook ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ SC/ST ਐਕਟ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੀਰਬਲ ਪੁੱਤਰ ਜੀਤ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਬਰਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਪਿਆ ਸੀ ਲਵਾਰਸ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਜੋ ਸੈਲਫ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਰੱਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾੜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਟੋਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟੂ ਨਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਨ ਬੈਲਟਾਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ SC ਐਕਟ ਲੱਗਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਹੀ ਤੱਥ ਸਭਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸਥਿਤ DAV ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਕ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ DAV ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ क्यों चुकया गया, फिलहाल इस दे कारणों का पता नहीं लग सकिया। ये 13 इयर्स की है। क्या इंक्वायरी में क्या सामने आया अभी जो आपने स्टेटमेंट अभी सारा कुछ हम फैक्ट्स इकट्ठे करें। लड़की से अभी तक तो मेरी बात नहीं हो पाई। अभी वो CT स्कैन हो रही है उसकी, तो सारा उस 9th क्लास दी। ਪਰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਆਪਸ नहीं अजे सारा कुछ वेरीफाई करना है, सारिया चीज़ां। ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? सिचुएशन हजे मतलब डॉक्टर ने अजे कुछ दस्सिया नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। मतलब अजे सारा कुछ फ्लोर्स ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਲੜਕੀ ਗਿਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੜਕੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ,
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਰੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਰੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉਧਰ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਝੂਮਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਸਤੀ ਤੇ ਚਾਂਬਲੀ ਭੀੜ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟਾ ਚੱਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਭੀੜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋਏ ਮਾਣਮੱਤੇ, ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਣੀ। ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਖਹਿਰਾ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਜਦਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਹਿਰਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਖਲ, ਕਿਹਾ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਕਿਹਾ 3 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਮਲਾ। ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾੜੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ, ਕਿਹਾ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।